परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री माँ उपस्थित समस्त अपा भाई मान को प्रणाम। एपिसोड नंबर 232 232 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान सीक्रेट नॉलेज 232तम अध्याय को प्रवेश कर दुईट लाइन आम आज पढ़ा आलोच्य विषय वस्तु ग्रांड सरेंडर गतानुगतिक रीति आम पढ़ी पढ़ी जाऊँच। सीक्रेट नॉलेज 232तम अध्याय जो दुईट लाइन पढ़ा सी हूँ दिस ग्रांड सरेंडर इज हिज फ्री विल्स गिफ्ट हिज प्योर ट्रांसेंडेंट फोर्स सबमिट टू हर्स। से पुरुष प्रकृति आम ए लीला आम पढ़ुंट। पुरुषंकर आत्मसमर्पण ताकू जहाँ कहते ग्रांड सरेंडर बोलिक कहते। प्रकृति पाखे जो समर्पण ताकू कहते ग्रांड सरेंडर। प्रकृति देवी पाखे जो पुरुषंकर ये जो भव्य आत्मसमर्पण विशाल आत्मसमर्पण ताहा होची कौन इज हिज फ्री विल्स गिफ्ट निजर स्वतंत्र संकल्पर अमूल्य उपहार ताके बाध्य करूना जाए सरेंडर कर बोली। तापर आपण माने गोटे जिनस जानी कौन ना पुरुष सबुजाक सृष्टि करी प्रकृति हाथ में देते किंतु एठी कहते कथा उठुची ग्रांड सरेंडर। ग्रांड सरेंडर होची कौन फ्री विल्स गिफ्ट स्वतंत्र का संकल्पर अमूल्य उपहार फ्री विल हिज प्योर ट्रांसेंडेंट फोर्स पुरुषंकर जो विशुद्ध पराशक्ति ट्रांसेंडेंट फोर्स सबमिट टू हर्स निकट में पूर्ण समर्पित हो जाए। से श्री अरविंद बारंबार कहले समर्पण बिना ये जोग हम ना। एठी पुरुषंकर प्रकृति पाखे सरेंडर ताकू कहते ग्रांड सरेंडर बोलिक कहते। जिते प्रभु आउ गोटे जगह निजे जो अदिति पाखे समर्पण करुँच अश्वपति कहते फास्ट सरेंडर बोलिक कहते। तेणु विभिन्न प्रकार सरेंडर आम देखा पाऊ विभिन्न पर्यायर विभिन्न स्तर विभिन्न समय आम देखा पाऊ। तेणु आज जो सरेंडर कथा कहते सी हूँ ग्रांड सरेंडर। ये ग्रांड सरेंडर टा बाध्य होकर जमी बर्तमान गत काली आप 29 एप्रिल 29 मार्च आपण मैंने पालन कर माँ फास्ट अराइवल राधा प्रार्थना कथा शुणी माँ केमी सरेंडर करते। श्री अरविंद कहते कौन ना सेल्फ सरेंडर एब्सोल्यूट सरेंडर बोलिक श्री अरविंद लिखुं परिपूर्ण समर्पण। ए सामान्य टिके द्विधा नाला मुक्ति माने संपूर्ण परिपूर्ण समर्पण। तो आज देखुं आम जहाँ को पढ़ुं से पुरुष प्रकृति पाखे समर्पण करुँच ग्रांड सरेंडर सी हूँ फ्री विल्स गिफ्ट एक भव्य आत्मसमर्पण जो हूँ स्वतंत्र संकल्प एक अमूल्य उपहार। आप विभिन्न पर्यायर उपहार दवाई जाऊँगी हूँ कौन फ्री विल्स गिफ्ट हिज प्योर ट्रांसेंडेंट फोर्स तांकर जो विशुद्ध पराशक्ति अच्छी ट्रांसेंडेंट फोर्स सबमिट टू हर्स पाखे पूर्ण भाव में समर्पित हो जाए। तेणु ये जो समर्पण कथा कहते संपूर्ण भाव में एब्सोल्यूट सरेंडर कथा ही कहते। निजे जिते परस्पर पाखे जो पूर्ण भाव में समर्पित होती तेणु न्याचुराली ये जोगटा को जो समर्पण जोग कहुए समर्पण आपण मैंने करने जाऊँ समर्पण व्यतीत अन्य किसी हुए नहीं। कारण ये जो विराट विराट जिनस आम चेष्टार हो पार ना आम उद्यम आम कर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तेणु जो न हो पार हवा दरकार से हवाई तो से आसिक पहुँचुन कर सामान्य सन्देह ना से करूना से बसिक कर नौ। तेणु यही जो सरेंडर कथा कहते आम जो दुईट लाइन पढ़िले तार अर्थ हूँ प्रकृति देवी निकट में पुरुषंकर यही भव्य आत्मसमर्पण है एक स्वतंत्र संकल्पर एक अमूल्य उपहार गिफ्ट। सो सरेंडर कहते गिफ्ट बोलिक कहते फ्री विल्स गिफ्ट।
पुरुषଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ପରାଶକ୍ତି जो प्योर ट्रांसेंडेंट फोर्स बोली कहते प्रकृति निकट में पूर्ण भाव में समर्पित हुए तेणु आम जहाँ पढ़ुं हूँ ग्रांड सरेंडर जीवा कौन कहते लिखुं कहीं सरेंडर होती कौन दरकार होती आम तो समर्पण कथा कहला बेलू आम सीना विराट विराट भाषण देदेबा कि प्रकृत में समर्पण जी होता तो बहुत किसी बदली सारते जदि हो भावुवे तो बहुत खुशी आपण माने हूँ बड़ गिफ्ट यहाँ हूँ बहुत बड़ कथा जदि प्रकृति में समर्पण होगी आप भावुं कारण समर्पण गोटे माने निश्चिततम संज्ञा हूँ कौन टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ जीवन प्रत्येक दायित्व को संपूर्ण भाव में हैंड ओवर करदेव मेंटाली भाइटाली फिजिकली साइकिकली एंड इंटीग्राली मानसिक भाव में प्राणिक भाव में शारीरिक भाव में चैतिक भाव में पूर्ण भाव में इंटीग्राली सामग्रिक भाव में ताकू संपूर्ण भाव में जीवन दायित्व को भगवान पाखे मान भगवान के हाथ में देदेवा दायित्वटा अर्पण करदेवा हूँ समर्पण किंतु आम कौन से जिन करती कि तो चिंता करूँ काली जो गोटे कल तो बहुत गुड़ा प्रोग्राम रहा आप क्लास अटेंड करा नहीं प्राय 350 किलोमीटर बुलाबुली करके पहुंचली क्लास अटेंड करा नहीं राति 8टा बेले जो क्लास अटेंड कली भुवनेश्वर में आसिक बुली बुली आसिक लास्ट क्लास अटेंड लास्ट फंक्शन अटेंड कली 8टा बेले प्रचुर लोक थे जहाँ से सरीगला जिते से ग्राटिट्यूड देखा जाऊँच कृतज्ञता ज्ञापन करने जाऊँच से कौन कहते कई जन आसिक कान में कहते आप गोटे कम करूँ जो मैंने सब दान देते अफरिंग देते नाटा पढ़ु भावतु जो मैंने अफरिंग देते नाटा पढ़ा पड़ो ये दान कौन आम दौचु कौन रोचु कौन कि समर्पण कर न पढ़ला मैंने न पढ़ला मैंने से खराब भावे आर थर को पैसा देवे ना तेणु यही अवस्था जो गिफ्ट बोलिक कहते भगवान समर्पण केमी मनीष किए कौ चेतन समर्पित हो समर्पण कर चिंता हूँ भावा कथा कारण प्रकृत आम से जिनस बुझी ना यही अवस्था आम चलीचु प्रकृत जिनस देखा जेपर्यंत चेतनार परिवर्तन न होगा अन्य माने करूना आपण मैंने करुँच दौरान किसी लोक होती अन्य मान अपेक्षा आम टे हुए तो भावुँ बोधे आगे अच्छु किंतु पूर्ण जगर संज्ञा हूँ चेतनार आमूलचूल परिवर्तन चेतनार आमूल चूल आ माने पर्यंत आ माने ठारू मूलरू आरंभ कर चूल पर्यंत संपूर्ण भाव में बदल जावा हूँ पूर्ण योग किंतु आम दी पाद जाकर अन्य मान दी पाद आगू चली जाऊँ आगू गला भाया प्रतीयमान हो देखा आम भावुँ बोधे आम सब होगा तेणु सेमती केमी कौन हम तेणु नाचुराली आम रास्ता भर को जावाक पड़ो बुझा पड़ो से ही एक एवं अद्वितीय परम पुरुष निजक संभूति मध्य प्रख्यापित कले से जानिले एटा बदल ना जो जिनस गुड़ाक भल जिन पठे से तो नेचर अपोजिट होगा आलोक अंधार सत्य मिथ्या ये सब एमती होगा अमरता मृत्यु होगा अति चेतनाटा निश्चेतना होगा आनंदटा दुख होगा तेणु शक्ति को पठेले रिकवर कर पारे ना तेणु निजे ता भर निजक प्रख्यापित करदे अद्वितीय परमेश्वर निजक संभूति मध्य सृष्टिभेद को कौन कले प्रख्यापित कले शक्ति स्वरूप जो विश्व जो योजना को कार्यकारिणी करने अमित स्वाधीनता लाभ कर अवतीर्ण है सी आसिक पहुँचले ये रही ये दुनिया को चलेब किमी कौन चलो तेणु शक्ति एक्जिक्यूट करने एक्जिक्यूटिव आकार में सी कौन करें आसिक ये आरंभ कले चलैले अवतीर्ण होती सत्तार विशाल आयतन मध्य विश्वलीला रचित है सत्तार विशाल आयतन भगवान को कहीपरि भगवान को आम तो क्षुद्र करदे अवश्य सी होती क्षुद्र छोट होकर आसी इमोर्टाल बाउंड टू आर्ट्स मोर्टालिटी इन्फिनिटी इन ए लिटिल स्पेस इटर्नाल इन ए फॉर्म ऑफ कौन एनिमल एंड मैन सब से निजी चिंता कर आरी भर रही नचेत मनीष चिन्ह पारे जापर से जो विश्वलीला हूँ कौन विशाल आयतन भितर से कौन कर सत्ता ये जहाँ देखुं सत्ता कि सी आपको देखुं आम आहरी छोट कर जगह तो ना 10 ताला घर आमको मिली बाटी बाटी संपत्ति मिली किंतु आमर समस्या हूँ कौन आम जो घरे रखीचु तादेह पटा खंडे बाढ़ देकर ताते कौन कहूँ विभिन्न माने कांथरे काले कांथटा को कणा कर सेल्फ पाखे कणा हो पटा खंडे बाढ़ देकर ता भर कौन कहूँ नहीं ठाकुर को रखीदे ता भर अनेक ठाकुर अच्छा आप रखी किंतु तथापि से आरी भितर रहीकि कहे ना जीर्ण देहरे मो भगवान छिन्न वस्त्र मो भगवान भगवान से जानते निजक संकुचित कर सीमित कर भगवान भूली ना आम भूली जाइए आम भूली जाइए
ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ବିଶାଳ ଆୟତନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ରଚିତ ହେଲା ଫଳରେ ଏହି ଅନନ୍ତ କଣ ହଉଛନ୍ତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭରା ଜଗତ ରୂପ ପାଇଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାକୁ ଜଗତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ଇନଫିନିଟି ବିଶ୍ୱଲୀଳା କଲେ ଏବଂ ଜଗତ ରୂପ ପାଇଛି ସବୁ ଯାକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭରା ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭରା ଜଗତ ରୂପ ପାଇଲା। ସେହି ଲୀଳାରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ପଛରେ ରହିଲେ ଯେ କି ଲଗିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଗାଇଡ କଲେ ସବୁ ଯାକ କଲେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଏ ନେଚର ସୋଲ ସିଏ ସେଲ୍ଫ ସିଏ ସବୁ କଲେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଅଧୀନ ହୋଇକରି ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ସେ ଯେମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆମେ ମାନେ କହୁ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଜେଣିକି ଟାଣିକି ଯାଇ ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେମିତି ତାକୁ ଯୋଉ ଅଧୀନରେ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା କରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାର ଅଧୀନ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ସେଇଥିରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ରହିଲାନି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର କିଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ରହିଲାନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରିଡମ ଦେଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି ଯେ ବଡ କିଏ ଛୋଟ କିଏ ସୀମିତତା କିଏ ଅସୀମ କିଏ କହିପାରିବେନି କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ନିକଟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛାର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସଜେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଫ୍ରି ୱିଲ୍ସ ଗିଫ୍ଟ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଦେଲେ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରୁଷ ଅସହାୟ ପଡନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଅସହାୟ ହେଇଗଲେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆଉ କଣ କରିବେ ବାଟ ତ ନାହିଁ ଆଉ କଣ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କଣ ଫର ଏ ହଙ୍ଗ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଫର ଏ ହଙ୍ଗ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିବେ 5-7 ଦିନ ଉପାସ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ଭଗବାନ ତୁ ହଉଛି ଭଗବାନ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ସେମିତିକା ନୁହେଁ ଅସହାୟ ନୁହେଁ କେମିତି କଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ପୁରୁଷର ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଯେତିକି ବାଟ କରିଥାନ୍ତି ସେତିକି ବାଟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ପଛ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ତାପରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଭୁଲି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଡୋମିନାନ୍ସି ନାହିଁ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମରୂପାୟନର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ କେବେ ଉପଭୋଗ କରିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କାଳୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଛାତି ବୁକୁ କଣ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସୁପରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ସେ ଫୋର୍ସକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବସେ 4 ଖଣ୍ଡ କରାଗଲା ସେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ସେଟା ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଇଏ ବଡ ସିଏ ଛୋଟ ଡରିକିରି କି କଣ କରିକି ବାଧ୍ୟବତାକରେ ନୁହେଁ ଖୁସିରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଏଇଆ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମରୂପାୟନର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଅହଙ୍କାର ରହିଲେ କେବେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଆରି ଏଇ ଲେବୁଲ ମୁଁ ତଳକୁ ଖସିବିନି ହବ କେମିତି। ବିଶ୍ୱାସିତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅପାପ ସିଦ୍ଧ ସେଇ ପୁରୁଷ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସିତ ଅପାପ ସିଦ୍ଧ ଅପାପ ବିଦ୍ଧ ପାପ ତାକୁ ବିଦ୍ଧ କରିପାରୁନି ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଙ୍କର ଭାବ ଧାରଣ କରି ସେ ମୂଳରୁ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଅନୁଗତ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ମୂଳରୁ ସବୁ ଯାଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଘର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଥିବ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅପାପ ବିଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସିତ ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି କଣ ଯୋଉ ଭାବ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଧାରଣ କରିକିରି ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଚେତନାର ଅନୁଗତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡୋମିନାନ୍ସି ନାହିଁ କିଏ ବଡ କିଏ ଛୋଟ ନାହିଁ ଜଣେ ନିଜକୁ କି ଆଉ ଜଣକୁ ଅଧେ ବୋଲିକି କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କଣ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ ଅଛି ସେଇ ହଉଛି କଣ ନା ଲୀଳାର ଭାବ ସେ ଲୀଳାର ଭାବ ଏଇ ଲୀଳାରେ ସେ ଲୀଳାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଇଦବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସମର୍ପଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସମର୍ପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ, କାରଣ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ସେଇ କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ମା ଯଦି ଏମିତି ଅଦିତି ସୁପ୍ରିମଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ, ତାହେଲେ ସେ ଲର୍ଡ ବୋଲିକିରି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳିଆ ଭାବ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ କଣ, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, କେଉଁ ଭାଷାରେ କରିବୁ, କେମିତି କରିବୁ, କୋଉ ଚେତନାରେ ରହିବୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତେଣୁ ନିଜେ ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ତଥାପି ହେଲେ ନା ଆମ ଭିତରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସି ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ। ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ କଣ କଣ ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେ ହସନ୍ତି ସବୁ ସେଇ କଥା ଶୁଣିକରି। କଣ କହନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଲା ତପସ୍ୟା କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କଣ ନବୁ କହ, ମୁଁ ତତେ 3ଟା ବର ଦେବି, କଣ ତତେ ନବୁ କହ, କହିଛି ୟାକୁ କେବେ ଶୁଣିଥିବେ। ନା ନ ରୁହ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ମାଗିବି। ହଉ ଯା ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରିକି ପଳେଇବେ ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ପଳେଇବି ନା, ଯଦି ପଳେଇବାରେ ତ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇକି, ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ଆସି 3ଟା ବର ଆସିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯାଉଛି ପଚାରି ଆସିବି। ପ୍ରଥମ ଗଲା ଘରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲା, ତ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତ ନାକଟା ଖରାପ, ବଙ୍କା ଚେପ୍ଟା, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବ ମତେ ନାକ ଦିଅ। ସିଏ ସେଠୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ହୁଣ୍ଡା, ଆସିକି ମାଗିଲା, ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ଭଗବାନ ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ଭଗବାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମତେ ନାକ ଦିଅ, ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ନାକ ଦିଅ ବୋଲିକିରି ନାକ, ପିଠେଇ ନାକ, ପେଟରେ ନାକ, ମୁଣ୍ଡରେ ନାକ, ଗୋଡରେ ନାକ, ହାତରେ ନାକ, ପାପୁଲିରେ ନାକ, ସବୁଆଡେ ନାକ ବଢିଗଲା। ଧରିଗଲା, ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ଘରକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ବର ମାଗିବ, ଗୋଟେ ବର ଚାଲିଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଇକି ପଚାରିଲା କଣ ମାଗିବୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିକିରି ଏମିତି 1000 ନାକ ଦେଖିକି ଡରିଗଲା। ନାକୁଆ କହିଲେ ଯାହା ଦରକାର କହିବୁ, ଆମର ନାକ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ନାକ ନେଇଯା। ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନାକ ନେଇଯା। ଭଗବାନ ସବୁ ଯାକ ନାକ ନେଇଗଲେ, ତା ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଚେପା ନାକ ଥିଲା ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲା। ନିଶ୍ୱାସ ନବ କେମିତି, ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା ଘରକୁ। ତୃତୀୟ ବର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅରିଜିନାଲ ନାକଟା ବି ପଳେଇଛି। ତ କହିଲେ ଭଗବାନ ମୋର ଯୋଉ ନାକଟା ଥିଲା ତାକୁ ସେଇ ନାକ ଫେରାଇ ଦିଅ। ହେଲା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଥାର୍ଡ ବର ତାକୁ ପଚାରିଲା କଣ ନା, ମତେ ଯୋଉ ବର ନାକଟା ଥିଲା ମତେ ସେଇ ବର, ସେଇ ନାକଟା ଦିଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। କହିଲେ ଆରେ ହତଭାଗା, 3ଟା ବର ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ବସିଥାନ୍ତୁ, ଦେଇଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, କଣ କଣ ତ ଦେଇଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଛାକୁ ଛାଡିକିରି ମତେ ମାଗୁଛୁ ନାକ ଦେ। 3ଟା ବର ଲାପ୍ସ କରିଗଲା। ହେଲେ ଯଦି ଏତିକି ବି କହିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ନାକଟା ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିକିରି ଦେ, ଏତିକି କହିଥିଲେ ବରଂ ଅନ୍ତତଃ କିଛିଟା ମିଳିଥାନ୍ତା, ତା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲୁନି। ହତଭାଗ୍ୟ ସିଏ, ହତଭାଗ୍ୟ ସେଇ ଦେଶ, ହତଭାଗ୍ୟ ସେଇ ଜାତି, ଯେତେବେଳେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଶୋଇ ରହିଛି ସିଏ। ତତୋଧିକ ହତଭାଗ୍ୟ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସଜେଇ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଡିଜାଷ୍ଟର। ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନି, ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ହଉଛି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜୀବନ ହୁଏତ ଅଲଗା କିଛି ହେଇପାରନ୍ତା। 3ଟା ବର ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ନାକକୁ ସେଇ ନାକ ଚେମ୍ପା ନାକିଆ। ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନର ଦର୍ଶ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦିସ୍ ଇଜ ସବଜେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ପୁରୁଷ ଟୁ ଦ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ। Subjection of Purusha to the Prakriti, however, is not helpless condition imposed upon him. ବାଟରେ ନଦୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଆ କଲେ କାହିଁକି ଏଇଆ ହବ। ଭଲ ପ୍ଲଟ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ପୁଅର ଚାକିରି ଦରକାର, ନା ଝିଅର ବାହାଘର ଦରକାର। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଅସହାୟ ହେଇକି ବିକିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି କରିବାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକଟା ଅଧିକା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ପଲେସଲି, ସବଜେକ୍ସନ ନୁହେଁ, ହେଲ୍ପଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅପନ୍ ହିମ୍। ନଦୀ ଦିଆଯାଇନି ହେଲ୍ପଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନଟା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିସ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ହିମସେଲ୍ଫ। ନିଜକୁ ଯୋଉ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଡିସ୍ପୋଜ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଡନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ବାଇ ଦ ଓନ୍ ଅନଫେଟର୍ଡ ୱିଲ୍। ଅନଫେଟର୍ଡ ୱିଲ୍, ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିକରି ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ କରିକି ସମର୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି। ସମର୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଦେଇଦେଲୁ ନା, ହଁ, ପୁଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କାହିଁକି ନିଜର ବୋଲିକରି କାହିଁକି ଭାବିଲୁ, କଣ ରହିଲା ତାକୁ ନିଜର ବୋଲିକରି ଭାବିଲୁ। Done entirely by his own unfettered will in order to enjoy the delight of manifestation. Delight of manifestation. ସୃଷ୍ଟି ତା ପଛରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ମସ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ମଜି ଯିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଗିଫ୍ଟ, ମୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପ, ତାକୁ କରିକରି ନିଜେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଇମ୍ପୋଜିସନ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। Through a poise
that is initially of his own choice, initially in his own choice। କିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ସିଏ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ କରିବେ କଣ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଆମର କି ଶକ୍ତି ଅଛି, କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କି ପୂଜା ଅଛି, କି ଆରାଧନା ଅଛି? ଆମେ ତାକୁ କଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା? ସିଏ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। His self force is pristine and beyond all limitations of the cosmic formula। all yes, his self force, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କସ୍ମିକ ଫର୍ମୁଲା, ଜଗତର ଯୋଉ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ଅଛି, ତାଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଲିମିଟେସନ, କମ୍ପଲସନ ଏଗୁଡାକ ସେ ମାନେ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲେ ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ଏଇଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଛୁଇଁ ପାରେ ନାହିଁ। and it his subordinates it's voluntarily, ଯୋଉ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ମଥାପାତି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର, ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି, ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମରୁ କହିଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଛରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ କରିବେ, ଖୋଜିକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆମର ଡିଲାଇଟ୍ ହଉଛି କଣ ନା, କେମିତି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆଡୁ ସାଡୁ ଦିଟା ପାଇ ଯାଇକି ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଖୁସି ହଉଛି କଣ, ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଛରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଆଣିକି ଦେବେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ କହିବେ ନା ଏଥିରେ ଯେ ବଡ ଛୋଟ ବୋଲିକିରି ଭାବିବେ ନାହିଁ। କସ୍ମିକ ଫର୍ମୁଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ଟୁ ଦ ୱାର୍କିଂସ ଅଫ ଦ ଶକ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଚାଲିଛି କଣ କ୍ରିୟାଧାରା ଚାଲିଛି, ତାରି ପାଖରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ସେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଫର ଦ ପର୍ପସ ଅଫ ଦ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଦିଟା, ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି କଣ ନା ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଦ କସ୍ମସ୍। ନିଜ ପାଇଁ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆପଣ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପଢିଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଏ, ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି କରିଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଆସିନି, କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିନି, ଯାହା ଆମେ କରିବାକୁ ଆସେ ସେ ଜଗତ ପାଇଁ, କାରଣ ଜଗତ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁ। ଏ ବୟସରେ ଆପଣ ବି ଯାଉଥିବେ ଖଣ୍ଡେ ଘର କୋଉଠି କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଖଟିଯିବେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ରଖିଦେଇକି ଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ରଖିଲେ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋଭ ଅଛି, ମୋ ପିଲା, ମୋ ଘର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପିଲା ଏଥି ପାଇଁ ଦେଇ ଦିଆଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେମିତି କାମ କରୁ ସେଠି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଗୁଡା କେମିତି ଆନନ୍ଦ ରହିବେ। କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାଟା ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଭାସି ଯାଉ, ଅଡ଼ିଯାଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି, ଆମର ହଉଛି ଲିମିଟେଡ ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସୀମିତ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପରିବାର। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପର୍ପସ କରୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଜିନିଷ, ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଅଫ ଦ କସ୍ମସ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ଗତିଛନ୍ଦ ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଗତି ଧାରା ଚାଲିଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ସେଇ ତାକୁ ନେଇକରି କଣ କରୁଛି, ୱାର୍ଲଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱର ଗତି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ହଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଦିଟା ଯାଙ୍କର ଯୋଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ହଉଛି, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ହଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି କଣ ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି, ସେଇ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେ ଇଏ ଏଡେ ବଡ ଜିନିଷ, ପୁରୁଷ ଏମିତି ସବୁ ହେଇକରି ଆମେ ମାନେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସର ଝୁକାଏଙ୍ଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର ଝୁକାଇବା କଥା ଏଠି ପଡିନାହିଁ। ଏଠି ପଡିଛି କଣ, ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସରେଣ୍ଡରକୁ ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଦାଟି ଯାଉଛି କଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନମସ୍କାର।